मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून कहो। आज तुम फिर से लेट हो अनु। आई एम सॉरी मैम। कोई बात नहीं, अब मेरे साथ साथ इस पूरे ऑफिस को तुम्हारी लेट आने की आदत हो गई है। शादी की तैयारी में टाइम तो लगता ही है ना। डोंट बी शॉक्ड। मैंने सुना कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। वैसे अनु, मानना पड़ेगा इतनी जल्दी तुमने इस ऑफिस में आकर जितनी जल्दी प्रमोशन ले लिया है, पर्सनल लाइफ में भी मिस अनु से मिसेस अनु बनने जा रही हो। वैसे हमारे ऑफिस की तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसकी कुछ ही महीनों में 2 बार शादी हुई है। आई होप इस बार तुम्हारी शादी ना टूटे, शादी हो जाए। वैसे तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो प्लीज बताना। आई वुड लव टू हेल्प यू। पुष्पा जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। उन्हें मार्केट से कुछ सामान खरीदना था, इसलिए रास्ते में रुक गई। आर्य सर, आप यहाँ? कुछ काम था? जी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब हम क्या ही बात कर सकते हैं। अब हम कोई बात ना करें तो ही अच्छा है। वजह आप जानते हैं। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी गोपाल जी। ये कोई नई बात नहीं है सर। जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा मानते हैं, उन्हीं की वजह से हमें सबसे ज्यादा तकलीफ भी होती है। आर्या सर, हमने आपको अपने घर का सदस्य माना था। सबसे अधिक प्यार, सम्मान, भरोसा, क्या कुछ नहीं दिया हमने आपको? हर वक्त हम ये कहते थे, आर्या सर ये, आर्या सर वो। मैंने और शर्मी जी ने तो आपको अपनी सर आंखों पर रखा था, पर आपने हमारी आंखों में धूल झोंक कर हमारी ही पीठ में छुरा भोंक दिया। आपने हमें धोखा दिया। अरे आप ही कहते हैं ना, दुनिया में सबसे बड़ी चीज विश्वास होती है, तो फिर आपने हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया? आप ही कहते हैं दुनिया में सबसे कीमती चीज प्यार है, तो फिर आपने हमारे प्यार का गलत फायदा क्यों उठाया? क्यों आप हमारी भावनाओं के साथ खेलते रहे? क्यों? बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? आपका गुस्सा जायज है गोपाल जी। आपकी कही एक एक बात सही है, पर आपने हर सही गलत को ताक पर रखकर आपने अनु के साथ, कम से कम आर्य सर, आपने अनु और अपनी उम्र का लिहाज किया होता। सोचिए, अगर आपकी बेटी होती तो क्या उसे आप दुगनी उम्र के आदमी के साथ देख पाते? बोलिए आर्य सर, चुप क्यों हैं? आप देख पाते? नहीं देख पाता। बिल्कुल नहीं देख पाता। आप जैसा फील कर रहे हैं मैं भी करता। आपको जितना गुस्सा आ रहा है शायद मुझे उससे कहीं ज्यादा आता। आप जैसे रिएक्ट कर रहे हैं शायद मुझसे कहीं बुरा रिएक्ट करता।
एहसास की बात कर रहे हैं ना गोपाल जी, यार इतना भी गंदा, इतना बुरा एहसास नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसमें मासूमियत होती है, पवित्रता होती है। पर जानते हैं इसकी सबसे बड़ी बुराई क्या है? इसकी रूल बुक किसी के लिए नहीं बदलती। ये कोई भेदभाव नहीं करता, ना अमीरी गरीबी का, ना जात पात का, ना धर्म का, ना शहर का, देश प्रांत, और ना ही उम्र का। बस हो जाता है। ये सही गलत को साइड में कर देता है, सोच समझ को साइड में कर देता है, दुनियादारी को साइड में कर देता है, और बस हो जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो इसे रोकने की, कितनी भी कोशिश कर लो इसे हराने की, लेकिन इवेंचुअली आपको ही हारना पड़ता है। मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैंने भी इसे हराने की पूरी कोशिश की, पर कम वक्त ही है, हो ही गया। एक दिन मैं इसे हार ही गया। जिस बात का आपको बुरा लग रहा है मुझे भी लगा था, खुद पे गुस्सा आया था, खुद से तकलीफ हुई थी, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्यार मुझसे जीत चुका था, उसकी वजह थी आना। मेरी बेटी को आप दोष मत दीजिए। दोष नहीं दे रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं गोपाल जी। आजकल की इस दुनिया में जहां नफरत करना इतना आसान है, वहां किसी से प्यार कर बैठना उसकी तारीफ है। तारीफ है गोपाल जी, बुराई नहीं। आपको पता है मुझे अनु से प्यार क्यों? क्योंकि वो केयरिंग है, सबका ख्याल रखती है, बड़ों की इज्जत करती है, इंटेलिजेंट है, सेंसिटिव है, उसमें संस्कार, व्यवहार, प्यार सब कुछ है। इतनी खूबियां हैं आपके अनु में। अब उससे प्यार करने से कोई खुद को कैसे रोक सकता है? आप यही कहने आए थे? नहीं, सच्चाई चीज ही ऐसी है, आप ना भी बोलना चाहो तो मुंह से निकल ही जाती है। लेकिन मैं यहां आपकी टेंशन बढ़ाने नहीं बल्कि कम करने आया। आज के बाद आपको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी गोपाल जी। मैं यहां बस आपसे माफी मांगने आया हूं। मेरी वजह से आज तक आप लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। I'm sorry। आर्य सर, आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपने हमारी बहुत मदद भी की है, पर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से मैंने आपसे और आपके परिवार के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, और उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं गोपाल जी, आज माफी मांगने का अधिकार मेरा है। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत कुछ खोया, ये अधिकार मुझसे मत छीनिए। नहीं छीनूंगा, पर क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? कहिए। आर्य सर, इंसान जिंदगी में आगे देखना तभी शुरू करता है जब पीछे मुड़कर देखने की हर वजह खत्म हो जाए। नए रास्ते तलाशना तभी शुरू करता है जब पुराने सारे रास्ते बंद हो जाए। आर्य सर, आप अनु के सारे पुराने रास्ते बंद कर दो, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। मतलब? प्लीज आप कभी यहां वापस मत आइएगा। आर्या सर, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम अपने दायरे में रहे तो ही खुश रह पाते हैं। हमारे अमीरी गरीबी के दायरों में, जाति पाति के दायरों में, उम्र के दायरों में, दुनियादारी के दायरों में प्यार के नियम क्या होते हैं हमें पता नहीं। पर अगर हम समाज के नियमों को चुनौती देते हैं तो हमें सारी उम्र संघर्ष करना पड़ता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी अनु को कोई संघर्ष करना पड़े। एक बाप की ये रिक्वेस्ट है आपसे। जैसा आप चाहें। आज के बाद ये आर्यवर्धन आपकी इस दहलीज पे कभी कदम नहीं रखेगा। आपके इस गली के रास्ते, इस
चांदनी चौक के रास्ते मेरी मेमोरी से परमानेंटली डिलीट। प्लीज आप कभी यहां वापस मत आइएगा। शादी के लिए हाँ कर दीजिए। हमारी तरफ से हाँ है। तुम ही मेरा कश्मीर हो, तुम ही मेरी जन्नत। तुमसे खूबसूरत, तुमसे पवित्र दुनिया में कुछ भी नहीं। I love you, Anu. I love you, Anu. I love you, Anu. बस जिंदगी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए, तुमसे तुम तक बिताने हैं। अनु मेरी हर धड़कन बस तुमसे तुम तक, मेरी हर सांस बस तुमसे तुम तक। अनु आप यहाँ? तुम्हें देखने का मन किया तो चला है। अनु तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं कहिए सर। अनु मैम, अब तुम यहाँ? वो मैं कॉफी के लिए पूछने आया था, बना दूं? हाँ नहीं थैंक यू, नहीं चाहिए। आपसे दूर रहना मुझे बर्दाश्त नहीं है, पर सर आपसे दूर रहना मेरी मजबूरी है। ऐसी दुविधा में फंस गई हूँ मैं माता रानी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ये वक्त पीछे मुड़ के देखने का नहीं है। आगे एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लगता है कल के बाद सर ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया, और सही भी है। सर को आगे बढ़ भी जाना चाहिए, और मुझे भी आर्य सर को बुलाने की कोशिश करनी होगी। मेरी डॉक्टर मोहित से शादी तय हो गई है, और ऐसे में आर्य सर की तरफ मेरे खिंचाव का मतलब है कि मैं डॉक्टर मोहित के साथ गलत कर रही हूँ।
डॉक्टर मोहित का फोन। हेलो। नमस्ते अंकल, आप लोग घर पहुंच गए? हाँ पहुंच गए। अंकल वो मम्मी कह रही थी कि शादी एक हफ्ते बाद है तो बहुत कम टाइम बचा है, तो क्यों ना हम रोके की रस्म कल ही कर ले। बिल्कुल ठीक सोचा है आपकी मम्मी ने। ठीक है अंकल, मैं मम्मी को बता देता हूँ, वो तैयारी शुरू कर देंगी। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तैयारी करेंगे, हम करेंगे। ऐसा करते हैं कल आप लोग हमारे यहाँ आ जाइए, फिर रोका कर लेंगे। ओके अंकल, जैसे आप ठीक समझे, मैं मम्मी को बता देता हूँ। ठीक है। रोका कल ही करना है तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, और ये पुष्पा जी के बिना तो होगा नहीं। लो, अब ये फोन भी नहीं उठा रही है, पता नहीं कहाँ रहेगी। रजनी जी, एक मिनट, अच्छा होगा आप जी गोपाल भैया। पुष्पा जी आपके यहाँ आई क्या? नहीं, वो तो सोनम के साथ गई है ना। कहाँ गई? अब उन दोनों ने कहीं तो पैसे ब्याज पर चढ़ाए हैं, वहीं गई है शायद। हाँ, पुष्पा जी मुझे बता रही थी। हाँ। आपको कोई आइडिया है कौन से एरिया में गई है? नहीं गोपाल भैया, पर मैंने उन्हें इधर ही जाते देखा। अच्छा इधर। नहीं चलती जी। अरे सर, आपसे बिना बात किए ना एक दिन नहीं गुजरता है मेरा। आपसे बात करने का, आपकी आवाज सुनने का ना मेरा बहुत मन कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा अंदर कैसे हूँ। सोनम, मैंने गुप्ताइन को फोन किया था तो उसने कहा था कि आज आके पैसे ले जाना, पर अभी खुद ताला मार के कहीं चली गई है। मैं फोन करती हूँ। हाँ। पुष्पा। हाँ, फोन ऑफ आ रहा है। अब ये फोन क्यों ऑफ करके बैठी है? अरे ये लो, गुप्ताइन के घर पर तो आज भी ताला लगा हुआ है। आज भी मतलब हम यहाँ 10 दिनों से चक्कर काट रहे हैं और रोज यहाँ ताला लगा हुआ मिलता है। जब भी हम फोन करते हैं ना तो फोन पे कुछ ना कुछ बहाने बना देती हैं। कई बार तो फोन बंद आता है। बताओ जरा। मुझे तो लगता है गुप्ताइन हमारे सबके पैसे लेकर चूना लगाकर भाग गई। हे भगवान, मैंने तो 15,000 रुपए लगाए थे, मेरे सारे पैसे डूब गए, लेके भाग गई। मेरे तो 25,000 लगाए थे, मेरे 30,000। पुष्पा जी, बहन जी, आपके कितने पैसे लगे थे? 5,000 ना, तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। 5 लाख? 5 लाख? इतने सारे पैसे कौन लगाता है? हे भगवान, ये बेचारी बहन जी ने लुट गई। अरे ये तो बर्बाद हो गई, बर्बाद। सुनो, ये क्या लेकर जा रहे हो? आर्य सर के लिए कॉफी। और सिर्फ कॉफी? दवाई कहाँ है? ये तो आर्य सर की दवाई का टाइम है ना। हाँ, मैं भूल गया, लेकर आता हूँ। हाँ सुन। हेलो अनु, तू जल्दी घर आ जा। एक सेकंड, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों साउंड कर रही है? अरे पुष्पा आंटी बेहोश होकर गिर गई है वो। क्या? तू जल्दी से घर आ जा बस। मैं बस अभी आई। हाँ ठीक है। अनु मैडम, सब ठीक है ना? नहीं, मेरी मम्मी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, मुझे जाना होगा। प्लीज ये सर को दे दीजिए। May I come in, sir? Come in. सर, ये आपकी कॉफी। Thank you. और ये आपकी बीपी की दवाई। अच्छा हुआ अनु मैडम ने बता दिया था, मैं तो भूल ही गया था। अनु मैडम? जी आपके कैबिन के बाहर ही खड़ी थी। शायद उन्हें आपसे कुछ काम था, लेकिन अचानक उन्हें जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? उनके घर से फोन आया था, उनकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। अनु को ऐसी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ सकता, पर उसका साथ देने की इजाजत भी नहीं है मुझे। गोपाल जी से वादा किया था कि उनकी दहलीज पे कभी कदम नहीं रखूंगा। क्या करूं?
హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రాంక్ బాయ్ నాని. ఈ వీడియోకి స్పెషల్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా? ఈ వీడియోకి స్పెషల్ ఏంటంటే మనమైతే జోలో చిప్ ఆర్డర్ చేసాం అనమాట. మనమైతే ఇప్పుడు సురేష్ థియేటర్ 46 సురేష్ బ్రోకి అయితే ఫోన్ చేయబోతున్నాం. ఇప్పుడు మనడికైతే మొన్నే ఇక్కడ నోస్ దగ్గర అయితే సర్జరీ జరిగింది. ఇప్పుడు సురేష్ బ్రోకి కాల్ చేసి రామని చెప్దాం. సురేష్ బ్రోకి ఇప్పుడు అది ఎలా అయినా పెట్టాలి. కాకపోతే అందరి మీద ప్రాంక్ చేసే సురేష్ బ్రో మీద ఇప్పుడు మనం ప్రాంక్ చేయబోతున్నాం అనమాట. అది ఎలా ఉండిద్దో మీరే చూడాలి. కాకపోతే ఇదైతే చాలా స్పైసీగా ఉండిద్ది. ఇది సురేష్ బ్రో మీద పెడితే సురేష్ బ్రోకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా వస్తాయా, లేకపోతే బాగా పెయిన్ ఏమైనా వచ్చిద్దా, లేకపోతే బ్లడ్ వచ్చిద్దా, అసలు నేను గెస్ కూడా చేయలేకపోతున్నా. ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు ఏంటో కూడా తెలియదు. కొట్టినా కొట్టచ్చు. సరే చూద్దాం. చూసారా, బింగు అయితే వచ్చేసింది. అరే నీ అబ్బా, ఈ చిప్స్ ప్యాకెట్లు అయితే ఇప్పుడు ఈ జోలో చిప్ని మనం ఇందులో మిక్స్ చేసి సురేష్ బ్రోకి ఇస్తాం. సురేష్ బ్రోకి ఫోన్ చేద్దాం. అసలు ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు ఏంటో కూడా తెలీదు. ఈ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ ఉంటాడు. మనం ఇప్పుడు అమ్మాయిలు వచ్చారు, మామ రామామ కాలేజీలో వచ్చారు, నీతో ఫోటోలు వేయాలనుకుంటున్నాను కానీ వాలిపోతాడు అనమాట. ఇలాగా ఒకసారి ఫోన్ చేద్దాం. హలో మామా. చెప్పు మామా. మామ ఎక్కడ మావా? నేను చిన్న పని ఉంటే బయటకు వచ్చాము. చెప్పు. మన ఏరియా వైపు రావచ్చుగా చిన్నపాటిగా. ఏంది? కాలేజ్ అమ్మాయిలు వచ్చారు, నీ కోసం సెల్ఫీలు అడుగుతున్నారు. మీరు సురేష్ వాళ్ళ ఫ్రెండే కదా అని అడుగుతున్నారు. అబ్బో అవునా? నువ్వు వచ్చావంటే చిన్నపాటిగా వాళ్ళకి సెల్ఫీలు ఇచ్చేసావు అనుకో, సెట్ అయిపోద్ది. కావాలంటే కంటెంట్ కూడా కొట్టేయచ్చు. కంటెంట్ వద్దులే, ఇప్పుడు కంటెంట్ తీసే మూడ్లో లేనులే, వస్తలే. ఎంత టైం పట్టిద్ది? నేనా ఒక 5 minutes. అంటే వాళ్ళకి లంచ్ బ్రేక్ అంట మావా. నువ్వు వస్తే కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతారంట వాళ్ళు సెల్ఫీ దిగి. అవునా? సరే సరే చూస్తున్నారు అయితే. చూసారా గైస్, సురేష్ బ్రో అయితే ఒక 5 నిమిషాల్లో వస్తా అన్నాడు. ఈలోపు మీరు దీన్ని చూస్తా ఉండండి. ఈ చిప్ నేను ఇందులో కలుపుతా ఉంటా. ఫస్ట్ దీన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఇట్రా, ఇది పట్టుకో, ఫోన్ పట్టుకో, దాన్ని చెంపమాక. దీన్ని మీ ముందు అన్బాక్స్ చేస్తున్నా గైస్. ఇదేదో ఉంది, మనకి తెలీదు. జోలో చిప్ బోల్తే ఇది చూస్తుంటేనే భయం వేస్తుంది. మరి సురేష్ బ్రో దీన్ని తిని ఏం చేస్తా నాకైతే తెలీదు. బాబు దీని ఘాటు చూస్తేనే గాయస్, ఈ ఘాటుకే సగం చచ్చిపోవచ్చు అనమాట. అంత ఘాటు కొంత చూడండి ఎలా ఉందో. మాకు చూపించమా, మీరు చూడండి. ఇది పట్టుకోరా, ఫ్రేమ్లోకి వచ్చేదా నువ్వు కూడా. మరింత పెద్ద చిప్ అయితే తెలిసిపోద్ది కాబట్టి దీన్ని మనం ఆఫ్ చేద్దాం అనమాట. ఆఫ్ చేసి ఇందులో వేద్దాం. చిన్నగా ఇలా చేసి ఇందులో వేద్దాం. ఎంతకి తెగించారా? ప్రొఫెషనల్ గా నీకంటే పాపులర్ అవుతున్నానని తెలిసేతోటి ఇంత నీచానికి దిగుతారా? గాయస్ సురేష్ బ్రో అయితే 2 minutes అని చెప్పాడు. నాకు తెలిసి వచ్చేస్తాడు. జస్ట్ ఆ ఘాటుకి అలా ఉందంటే ఆ చిప్ తింటే మనోడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో చూద్దాం. A few moments later. ఏంటి సంగతి? కూర్చోడం కాదు, సరదాగా వచ్చాం. ఇక్కడ పాలిటెక్నిక్ వాళ్ళు వస్తారు. ఏ అమ్మాయిలు అమ్మాయి చూసేదానికేమో స్వాతి ముత్యంలో కమలాసంలాగా జఫ్ఫగాళ్ళగా తయారయ్యేవారు. ఆయనలాగా ఉంటావు, మంచి ఏమీ తెలియనట్టుంటావు. ఈ రోజులు ఇప్పుడు లంచ్ బ్రేక్ కదా, అక్కడ ఎదరికి వెళ్ళారు తింటాకి. నలిసేమన్నా తీసుకుని మళ్ళీ వస్తారు, ఇటే వస్తారు. ఏంటి వెయ్యి మరి మంది? ఏముంది మొత్తం మామూలు. ప్రజెంట్ ఏదో వీడియో కొట్టాలి, ముందు ఖాళీగా ఉన్నాం. వీడియో విని చూస్తున్నా ఏదైనా చేద్దామన్నా కొట్ల. ఇప్పుడు అమ్మాయిలు వస్తారు కాదు, ఏమైనా కండి పడతావా? వేళ అమ్మాయిలు వద్దు, వేస్ట్. అమ్మాయిలు వేస్ట్ నిజంగా. దాని బదులు మంచిగా మనం ఏదైనా కంటెంట్ చేసుకోవడం బెటర్. ఏంటి అమ్మాయిలు వేళని వస్తున్నావు ఏంటి? ఖాళీ అని ఇప్పుడు? ఖాళీ. మన తెలిసి ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం షూట్ మరి? స్టార్ట్ చేద్దాం. బాగా స్క్రిప్ట్ రాసి మంచిగా నీట్గా కొడితే గట్టి కొట్టాలని. సినిమావా?
ఒకటోసారి లేదంటే ఇష్టంగా నేనేం తినలా ఇంకా బయటికి వెళ్ళా పొద్దున్న బయటికి వెళ్ళి ఇంకా అలా తిరిగి పనులు పీపీకి వెళ్ళావేంటి? పీపీకి వెళ్ళా బయట మామూలు పని మీద తిరిగితే ఇంకా మా వాడిని రైల్వే స్టేషన్ దింపేసి కానీ కంటెంట్ కొడదాం అనుకున్నా అని కుదరలా. రెండోసారి ఇంకేంటి మరి విషయాలు చెప్పాలి మామ నువ్వే. ఇంకేం మరి సంగతి? వెళ్దాం ఆ రెస్టారెంట్కి ఎట్టన్నా బయటికి ఖాళీగా. రెస్టారెంట్ వెళ్దాం నేను కూడా తినాలి. మంచి రెస్టారెంట్ ఇక్కడ ఏముంది పక్కన మంచి రెస్టారెంట్? ఏంటన్నా ఏదైనా తేడాగా ఉందా? ఏం లేదే. ఏంటి ఎంత కారంగా ఉంది? నువ్వు అది చేయించుకున్నావు కదా, ఆ చేయించుకుని చాలా అవుతుంది. దానివల్లే ఆయన కారం తినొద్దు ఏదో చెప్పాడు అన్నావుగా. మా అమ్మ ఇంట్లో కారం వేసినట్టు అంత మండి పోతుంది. ఏ చిప్సేమో తిన. నాకు మంట పడుతుంది మరేంటో నాకు తెలియదు. मस्त शेड्स ఉన్నాయి రా నీలా. అబ్బో చిప్స్ ఘాటుగా ఉన్నాయి కదా. మండిపోతుంది గట్టిగా, మండిపోతుంది గట్టిగా. మండుతున్నట్టుంది. ఏమైనా కలిపేవండి దీంట్లో? ఏం కలపలేదు మావా. చిన్నదే ఇదిగో. నాకు ఆపరేషన్ అని తెలిసి కదా మా వాళ్ళంతా. అది కాదు చెప్తాను. కాదు కాదు చిన్నదే కలిపా చాలా ఉంది. ఇదిగో ఆహా ఇంకో ఇందే సగం కలిపే మావ నీకు. కోవలు పని చేయట్లా. ఇంకో ఒకటి ఇదిగో మాల్ ఇది ఇంకో నార్మల్ తిను. వాటర్ తీసే తొందరగా, వాటర్ తీసే తొందరగా. నార్మల్ మామ. నీ పట్టుకురా. అది నార్మల్ తింది సరిపోద్ది. అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు అని చెప్పి ఇదే చేసేది. నాశనం అయిపోతావురా. చూడు నోట్లో ఇంకేడ పడితే ఏముందిలే. ఆహా కూర్చో చెప్తా, ఫస్ట్ కూర్చో చెప్తుందా. చిన్న చెప్పే మావా నేను పెట్టింది వాటర్ అదిరిపోతుంది మొత్తం. నేనే తిన్నా మావ, నాకు మండుతుంది. మా వాటర్ తాగాలి మా వాటర్ తాగు. అట్లా నోట్లో పోసుకుంటే బాగా హీట్ అయిపోద్ది. ఇంకా నాకు కూడా చేతులు బాగా మంట పడుతుంది. ఎందుకని ఎంత ఖర్చు కట్టావు? ఖర్చు కట్టి కడతాయంట మావా. అమ్మాయిలు అని చెప్పి. అమ్మాయిలు వస్తారు, అమ్మాయిలు అన్నారు. నేను ఏంటంటే చెప్పు చెప్పు. కాదు మావా ఎంత బాగా పెట్టావుగా. ఇప్పుడు చూడలేని పోగొస్తుంది నాకు. మండుతుందా? కొత్త బాగా వాటర్ చెప్తా. మా ఫ్రూటీ నేను ఫ్రూటీ తెచ్చాను అవి తెస్తా. బండిలో ఫ్రూటీ పెట్టా నాకు. అన్ని ప్రీ ప్లాన్గా తెచ్చావుగా. అమ్మాయిలు మాత్రం స్క్రిప్ట్ కాదు మా అమ్మాయిలు మాత్రం ఉన్నారు. వద్దులే నాకు అమ్మాయిలు వద్దు. ఇంకా కాదు కాదు 2 ఫోటోలు దిగుతారు అంతే. ఫోటో దిగనే రెస్టారెంట్ వద్దు, ఏమొద్దు, ఫోటోలు వద్దు. బాబు పెట్టే కానీ ఈడి కూడా పెట్టాల్సిందిగా నాతో పాటు వచ్చినట్టుకి. వద్దు బ్రో, ఎందుకు బ్రో? పెట్టు మావా కొంచెం. అదొకటి తిను, అదొకటి తిను. నీకు ఎంత పెట్టాడని నాకు ఎంత పెడతాడు. ఏం కాదురా, కొరుకు కొరుకు. నవ్వులు నవ్వులు మింగు నవ్వులు. ఆహా తాగి తగ్గిపోద్ది. ఎక్కడో మండుతుంది సీనా.
ఎందుకు ఇంత మన కంటెంట్ రాయట్లేదు మామ నువ్వు మన కంటెంట్ కాదు ముక్కులోంచి మంట వస్తుంది. నాకు ఇక్కడ మంట పడుతుంది మామ. మనోడి పెడతా ఇక్కడ అంటేసుకున్నా నేను మామ. ముక్కులో సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమన్నా తీయండి. ఇంకేం వస్తాయి ఇంకేం చేస్తాం ఇంకొచ్చినా మళ్ళీ అదే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి పడుకోవడం. సరే కంటెంట్ రాద్దాం ఇప్పుడేనా? కంటెంట్ ఇంకేం రాస్తాం కంటెంట్. నాది కళ్ళు చోటికి ముక్కో చోటికి వెళ్తుంది మామ. ఇంకోసారి అన్ని పనులు చేయమాక మామ. మామ చిన్న చిప్పే పెట్టింది జోలో చిప్ మామ. మనం ఏంటి సురేష్ రైడర్ 46 మనం వద్దులే అవతలకి మామ. మనం ఏంటి దాంట్లో కూడా పెట్టారుగా మామ. మనం ఏంటి సురేష్ రైడర్ 46. అందుకే ఎంత బాగా పెట్టావు పిలిచి. ఏదైనా బాగున్నాను చెప్పి బాగోపోతే సురేష్ లీడర్ లేదు ఏం లేదు. తగ్గలేదు ఇంకా పెరుగుతుంది అది. సరే బా బేకరీకి వెళ్దామా? కేక్ తిన్నాం మావా. ఇదంతా ఎందుకు చేసింది తెలుసా? ఇదంతా ప్రాంక్ మావా. వీడియో కొట్టుకుంటున్నా. కంటెంట్ అని చెప్పి నా మీద కంటెంట్ చేసావుగా. చూసారా గాయ్స్? ఎలా అంటే అందరి మీద ప్రాంకులు చేసే సురేష్ బ్రో మీద మనం ప్రాంక్ చేస్తే ఎలా ఉండిద్దో ఈ వీడియో చూసి మీకు అర్థమై ఉండిద్ది. ఎలా ఉంది మావా? ఒకసారి నీ మాటలు చెప్పవా? ఆ ముక్కులో నుంచి ఎగలొస్తున్నాయి. నేనేం మాట్లాడలేను ఇప్పుడు. చెరు నుంచి బాగా వస్తుందా? అప్పుడు అనుకుంటానే ఉన్నా నాని బ్రో ఎంత ప్రేమగా పెడుతున్నాడు అనుకుంటానే ఉన్నా. అబ్బో మా ప్రేమ పెట్టడం కాదు, ఫస్ట్ 2 నార్మలే పెట్టాను నేను. అది కూడా కరెక్ట్ గా నాని బ్రో ప్రేమ పెట్టాడు ఈ వారం ఒకసారి లోపలికి. నువ్వు తిన్నావు కదా కడుపుమంట మావా. సరే మావా, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నాకు మళ్ళీ చెప్తా. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ నోటి చెప్పు మావా, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పు. ఛానల్ పేరు అదేగా ప్రాంక్ పోయి నాని. నాని అయితే అంత సపోర్ట్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయమాకండి. తీసాడు నాకేం అయిపోయింది ఇవన్నీ. మనం అంటే సపోర్ట్ చేయండి, ఇలాంటి మమ్మల్ని అలాంటి వాళ్ళు ప్రాణాలు తీసేస్తాడు. అబ్బో అసలుకే ఎండ సాగు కొడుతుంది, ఈ ఎండలో మళ్ళీ ఇది ఒకటి. ఇప్పుడు మనం ఏసీ కారులో చక్కగా మనం వెళ్ళి బిర్యానీ తిన్నాం, కబాబ్ తిన్నాం. వెళ్ళిపోద్దిలే వీడియో 1M కొట్టిద్దిలే జాగ్రత్త. ఇంకోసారి అంటే ఏమైనా ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయ మాకు. కాదు మా ఇప్పుడు అమ్మాయిలు వస్తారు గాయస్, అమ్మాయిలు వస్తారు. ఆ క్లిప్ ఇందులో యాడ్ చేస్తా, వాళ్ళు వచ్చి ఫోటోలు దిగుతారు, కావాలని చూడండి మీరు. అది యాడ్ చేస్తా వాళ్ళ మొహం, నా మొహం చూస్తే నేను తాగేసి అనుకుంటారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు అలా ఉంది నా మొహం. కాదు మా ఇదంతా ఎర్రగైపోయింది. అయిపోయింది అది గుర్తున్నట్టుంది. నాకు కూడా ఎంత వంట పడుతుంది, ఎర్రగా ఉండిందా తెల్లగా. సరే గైస్, డూ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ అనమాట. వీడియో అయితే ఎలా ఉంది, సురేష్ బ్రో ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, రియాక్షన్ ఎలా ఉంది అన్నీ జూమ్ చేసుకొని చూడండి. అంటిల్ దెన్ సీ యూ గైస్, బాయ్ బాయ్.